It's something new. 요즘 뜨고 있는 베트남 중부 여행 출발합니다. 그래서 이제 원시 시대에 돌아간 것 같아요. 개미집이 이 안에 있는데 베트남 중부에 떠오르는 관광지. 베트남인들에겐 유명한데 아직 그 외국인들에겐 잘 알려지지 않은 곳이에요. 바다 색깔이 무슨 유럽의 한 섬나라에 온 것 같아요. 베트남에서 이런 색을 본 적이 없는데 너무 예뻐요. 지금 가는 곳이 되게 신비롭게 느껴져요. 처음이라 새로움이 가득하고 맑고 풍요로운 마음이 발길을 잡아 이끕니다. 오래도록 고이 간직하고 싶은 선물 같은 여행지. 푸르고 예쁜 후엔으로 갑니다. 중부의 고원과 바다를 아우르며 다양한 교통편으로 인근 지역과 쉽게 왕래할 수 있는 곳, 베트남 중부 최동단의 성 후엔입니다. 자연이 빚어낸 아름다운 경치를 보고 평화로운 바닷속 세상을 탐험하다 보면 시간이 가는 줄 모릅니다. 베트남 내에선 몇 년 전 이곳을 배경으로 한 영화 덕분에 인기를 얻었죠. 그래서 꼭 한번 와보고 싶었습니다. 한적한 바다에서 뭔가 바빠 보이는 아이들. Chào em. Ê. Con làm gì em? Dạ tụi em đang lặn. Ê, Đang lặn cá. lại á. Dạ tụi em đang lặn ốc. Tụi em đang lặn ốc. Lặn cá. Ba đâu nhỉ? Hello. Hello. Xin chào. Chào chị em. Tại sao ba đó ở đây nhỉ? Dạ tại vì dưới này nó có rạn hải sản, rạn san hô á. Nên mấy cái con hải sản ốc á. Ở dưới đó rất là nhiều luôn. Bắt những cái con ốc này nè. Khi mà mình hấp lên á thì nó sẽ lòi cái đây ra mình. cũng thoải mái mà. Nếu mà mình thổi thì xuống không sao. 해변 가까이에서 이만큼 잡은 게 신기합니다. Giờ mình bắt đầu xuống lặn. Ok thì cái này tên là ốc ấy. Dạ. Và có loài khác gì không nhỉ? Dạ nó có nhiều tên gọi, ốc nón và ốc dù. Nó giống như cái nón mình đội á. Đây là ốc nón mình đội nó ốc mắt. 후엔에는 아름다운 해변이 40여 개나 되는데요. 그중 랑해변은 여러 종류의 산호초가 자라고 해산물이 다양한 것으로 유명합니다. There's a girl in the backyard banging on her. Lương sẵn sàng anh. Lương sẵn sàng á? Ok. Anh sẽ dùng cái này để mình hoạt động, mình lặn dưới nước cho nó dễ. Cảm nhá. Nhưng mà lặn cái này thì mình mặc quần đùi thì 사실 물질을 해본 적이 없어서 긴장이 많이 됩니다. Play it on the radio, knowing he's the one singing. I just wanna be a rock star. Singing. 아무것도 못 봤는데 조개가 있었대요. 와 여기 더 큰 게 있어요. 야 이게 돌에 엄청 붙어 있는데요? Waiting for a touch. 이제 손맛을 봤으니 제대로 시작해 볼까요? Is there anybody out there? 근데 물속에 들어가니까 몸이 말을 잘 안 듣습니다. 바닥으로 안 가지지? 바다 수영이 너무 어려운데? 몰라요?
아이들은 인어족이 따로 없습니다. 여덟 살인데 4살 때부터 헤엄을 쳤답니다. 걸음마를 떼자마자 수영을 해 이 정도는 식은 죽 먹기라죠. Con thì bắt ốc có khó con đấy. Không sao, không có. Thì thường xuyên đi bắt à? À thì thường bắt được bao nhiêu ấy? Con thì cũng bắt được tôm hùm nhỏ nhỏ. À tôm hùm ấy. Wow. 개도 잡았습니다. À, siêu kìa. Cái này thì làm như thế nào, nấu như thế nào? Dạ mình nướng ăn không được. nướng? Dạ. đây là mình luộc. 매일매일 이렇게 나오는 걸 보니까 아 이게 정말 그냥 이들의 일상인 게 바로 느껴지네요 진짜. 아 이거 보세요 엄청 많아요 지금 벌써. 근데 여기 보면 개도 있고. 와. 개? 우와. 아 보세요. 아. 와 진짜 근데 아까랑은 또 좀 다른 모양의 개 같은데 엄청 맛있을 것 같지 않아요? 술래잡기 고무줄놀이 말뚝박기 망가기 발차기 놀다 보면 하루는 너무나 짧아. 아침에 눈 뜨면 마을 앞 공터에 모여 매일 만나는 잡은 걸 다 모았더니 이렇게나 많습니다. 장난감 하나 없어 이렇게 씻어가지고 바로 갓 잡은. 너무 신선해 보이는데요? 재미있었어 좁은 골목길 엄청 작은 랍스타가 여기 살고 있었네요. 어우. 새끼 랍스타는 모아서 양식장에 판다는데요. 저는 처음 보는데 이 지역에서 나는 물고기랍니다. Cũng là con người mà mình xa quê thì 되게 con mình 되게 신기하게 생겼고 약간의 좀 무서워? 그냥 물놀이만 해도 힘이 빠지는데 잠수하면서 소라를 잡았더니 허기가 집니다. 그래서 잡은 소라를 바로 삶아서 먹기로 했습니다. Để mình có chuẩn bị này nọ nó không vui bằng khi mình đi tìm những cái cây củi như thế này này tới mình làm một cái lò mình tận dụng mấy những hòn đá bỏ. Dạ. Thì cách như này là cách truyền thống của Phú Yên không? Dạ. Cách của những người đi lặn bờ họ bắt ăn. 이 순간 마음은 다 똑같습니다. 담백한 소라 맛에 깊이를 더해줄 소스만 있으면 되는데요. Có muối, cơm chanh, nước rồi đường bột ngọt. số gia vị của một số gia vị của Việt Nam. 소스의 천국답게 지역마다 소스가 여러 가지입니다. 소라를 까먹는 방법은 만국 공통. 기다란 바늘을 받았습니다. Bây giờ em sẽ chỉ anh cách để ăn thử á? 꼬리가 떨어지지 않게 빼내는 힘 조절이 관건인데요. Này anh dùng thử đi. Anh dùng thử á, anh chấm giùm mình. 처음 깐 소라를 제게 양보했습니다. 그 맛은 Ủa lắm rồi. 금방 잡아가지고 구운 거라 사실 소라보다 훨씬 쫄깃쫄깃하고 근데 또 이게 비리지는 않고 이 소스가 좀 달달한데 이 마늘하고 또 레몬이 섞여 있다고 하는 소스인데 되게 맛있는데요? 약간 제가 특히 직접 잡아가지고 바로 와서 먹은 거니까 맛이 더 맛있는 것 같아요 지금.
잠수만큼 소라를 까는 것도 능숙한 아이들. Creaky faucet, creaky floor. We don't even own a bathroom door. The sofa set is not. 바오는 이렇게 바다에서 잡은 소라와 해산물을 식당에 팔아 돈을 버는데요. 일을 놀이처럼 해서 스트레스도 안 받는답니다. No shortage here for love. Điền là luôn và giỏi đến đủ luôn, ăn rất là đơn vị đấy. Vì Hàn Quốc thì không có, không thể trải nghiệm như này đấy. Dạ, nó là ở biển tụi em phong phú á. Chuẩn bị tới mùa rong á. Ở chỗ em thì thoải mái lắm, thì nó không có cấm cái gì hết. Dạ. Tiền lắm đấy. Hàn Quốc thì không còn nhiều mà. Đa số là người ta đi lặn đi ấy để bán kiếm tiền đó. Nên là cái giá nó sẽ bị thấp xuống. Bởi vì nhiều người đi lặn á. Darling, be my guest. But 여행의 시작부터 동심으로 돌아가 순수함을 맛봤습니다. 잔잔하지만 여운이 긴 만남, 푸옌의 매력입니다. who needs sequin shoes or private jets to Kathmandu? All the pennies in the wishing wells, all the diamonds. 순수한 아이들과의 만남을 뒤로하고 푸옌의 필수 명소를 찾아갑니다. 이거 푸옌에서만 볼 수 있는 그 랜드마크 같은 곳이 있다 그래서 지금 찾아가는 중입니다. 와, 여기 120년의 역사를 가지고 있는 푸옌에서 가장 오래된 망랑성당입니다. 유럽의 신고딕 건축 양식으로 프랑스 신부에 의해 건축됐다고 하는데요. 지금은 가톨릭 성지 중 하나로 꼽힙니다. 아치형 돔천장은 없지만 태양이 비출 때 화려하고 아름다운 장면을 연출한답니다. 사실 베트남 사람들은 이 불교가 많은 편이거든요. 근데 또 프랑스 영향 이후에는 천주교 신자들이 많아서 이렇게 카톨릭 성당들을 어느 지역들에도 볼 수가 있는데 사실 저는 천주교 신자는 아닌데 들어와 보니까 마음이 굉장히 경건해지네요. 망랑이라는 이름은 당시 이터에 많이 심어져 있었던 나무의 이름에서 따왔다고 하는데요. 그 나무로 만든 탁자를 여전히 성당에 보관 중입니다. 그런데 망랑 성당의 하이라이트는 입구 왼쪽의 지하실이랍니다. I just heard your. Nice to meet you. So I never been here, but I just start to join the Sunday school. Oh. So I would like to know about the holy place, you know. Yeah, I know. It's a holy place inside. Yeah. And it also I think here is more valuable. Yeah, that's because here is where actually I think he stayed most of the time. Yes. 어떤 곳인지 정말 기대가 되는데요. 석실 같은 데가 있어. 바깥보다 은근히 시원하고. 따라 들어가 보니 망랑 성당의 역사와 성직자, 순교자에 관한 자료들이 전시돼 있습니다. 이를 위해 일부러 만든 공간이랍니다. 안쪽에 이런 게 있을 줄은 상상도 못했는데 와. Already have a time. 그때 제 눈을 사로잡은 이것. 이 책이 최초의 알파벳으로 쓰여진 베트남어 책이네요. 프랑스 선교사이자 언어학자인 알렉상드르드 로드 신부가 쓴 책입니다. 로드 신부는 현재 사용하고 있는 베트남어의 로마자 표기법을 최초로 고안해 카톨릭 전파에 큰 역할을 했습니다. 지금 보니까 이 베트남어가 지금 현대 베트남어보다는 좀 더 옛날 베트남어가 지금 많이 쓰여져 있네요. 뭐 안 쓰는 단어들이 좀 보이는데 알리오, 블러이 뭐 이런 단어들은 지금 이제 바뀐 단어들이라 공부할 때 이런 책들이 남아있고 어디 보관돼 있다고 했는데 실제로 이렇게 보니까 이 공부를 했던 입장에서 너무 신기하고 야, 여기서 이런 책을 만날 줄은 정말 꿈에도 몰랐습니다. 너무 기쁜데요. 지금 약간 벅차고 하고 있어요, 진짜. 이걸
푸엔에서 볼 줄은 진짜 상상도 못했습니다. 진짜 이거는 꼭 보셔야 돼요. 와 진짜. 개인적으로 이번 여정 중 가장 뜻깊은 순간입니다. 근데 전시실이 다가 아닙니다. 로드 신부와 베트남 최초의 순교자 안드레 푸옌을 기리기 위해 만들어진 예배당이랍니다. 실제 동굴처럼 보이는 아치와 종유석 같은 기둥이 신비한 느낌을 주는데요. 이 지역에서 태어나 로드 신부 밑에서 교리를 공부한 안드레 푸옌은 기독교를 박해한 세력에게 잡혀가 20살도 안 된 나이에 순교당했습니다. 사실 망랑성당은 이 두 사람을 기리기 위해 건립된 거라고 합니다. 이 망랑성당이 저기 성당 바깥쪽 건물만 구경거리가 있는 줄 알았는데 이쪽으로 쭉 들어오니까 이렇게 숨겨진 예배당도 있고 볼거리가 너무 많은데요. 베트남 가톨릭의 역사는 물론 베트남어 문자의 기원까지 엿볼 수 있었던 망랑성당. 푸이엔에서만 가능한 특별한 경험입니다. 가슴 벅찬 감동을 뒤로하고 이번엔 외국 관광객들에게 거의 알려지지 않은 푸이엔의 풍경을 만나러 갑니다. 베트남 친구들에게 듣고 푸이엔에 오면 꼭 걸어보고 싶었던 길입니다. 와 여기가 그 현지인들만 안다는 엉꼽다리인데요. 이들을 이어주는 다리인데 좀 신기하게 생겼습니다. 두 마을을 잇는 목조다리 정도로만 알고 왔는데 걸어보니 아슬아슬합니다. 살짝 흔들림은 있는데 뭐 무섭진 않습니다. 사실 살짝 무섭긴 하는데. 자, 좋아. 사람이 지나도 괜찮을지 걱정인데 오토바이가 다니는 걸 보고 머릿속이 하얘졌습니다. nói chuyện một chút được không nhỉ? Có nói chuyện một chút được không chú ạ? Vâng. Cháu là khách du lịch Hàn Quốc. Vâng, đang đi du lịch ở đây mà chú thường xuyên đi lại ở đường này hả? Cầu này? Rất ít. Thế thì đi câu để làm gì? mình đi qua đi lại có đường đi mà. vâng. 오토바이들이 아무렇지 않게 지나가는 게 진짜 튼튼하긴 한가 봐요. 와. 강 사이 두 어촌을 이어주는 호랑이 다리는 길이 800m의 목조다리입니다. 불안함보다는 편리함이 더 커 주민들이 꾸준히 이용하는데요. 판자가 부러지면 즉시 수리하고 장마 시즌 후에는 정기적으로 정비를 한답니다. 옹꼽은 베트남어로 호랑이 할아버지라는 뜻인데요. 이 다리 이름엔 호랑이와 관련된 전설이 있습니다. 마을 조산사의 도움을 받아 새끼를 출산한 호랑이가 은혜를 갚자 나중에 그 호랑이를 기리는 사원을 만들었는데 사원이 이 다리와 연결돼 있어 이름을 따왔다고 합니다. 젊은이들에겐 사진 포인트죠. Bạn là người Việt Nam hả? Dạ đúng rồi. Người Việt Nam thường đi du lịch ở đây nhiều á? Thường á, thì ví dụ như người Việt Nam mà muốn tới Phú Yên để đi du lịch á, thì họ sẽ tìm những điểm nổi tiếng và ở đây cũng là một trong những điểm nổi tiếng đó. Chuyến đi du lịch vui vẻ nhá. Dạ cảm ơn anh. Dạ cảm ơn chị. Ok bye bye nhá. Bye. 전설과 아름다운 풍경이 어우러진 호랑이 다리. 푸이엔에서만 느낄 수 있는 색다른 멋입니다. Stop me on the corner. Swear you hit me like a vision. I wasn't expecting. But who am I to tell? 푸이엔은 바다로 돌출된 산맥들로 인해 해협과 많이 많은데요. 바람의 영향을 받지 않고 온도가 일정해 전국에서 가장 큰 규모로 랍스터 양식이 이루어집니다.
베트남은 이 랍스터가 1년에 2,100톤이나 어마어마하게 생산되는데요. 그중 이거 푸엔에서만 1,000톤이 생산된다고 합니다. 그래서 이거 푸엔성은 랍스터 수도라고도 불린대요. 지금 랍스터를 만나러 갑니다. 미리 부탁한 주민을 만났습니다. Thường làm màu, chúng mình làm màu cho tôm ăn. Thế thì bắt tôm hùm như thế nào ạ? Mình lạnh xuống mình bắt, có oxy mình lạnh xuống lòng mình bắt. xem thử cho em được không ạ? Ok. hôm nay á? Ok, ok. vâng. 베트남 어촌에서 쉽게 볼 수 있는 투엔퉁인데요. 같이 가기로 한 선택 잘한 거겠죠? Rồi lên đi. lên thùng luôn ạ? 계속 주문을 외웠습니다. thế nào đứng được hả? 어, 무서워요. 한쪽으로 배가 기운 게 보이니까 긴장을 안 할 수 없습니다. mất khoảng bao lâu ạ? Khoảng mình đi ra Bến Châu mà hả? 예? Tầm khoảng 20 phút. 약간만 움직여도 지금 배가 이게 휘청휘청거려가지고 되게 무서운데요? anh không sợ á? Đâu sợ gì đâu, không biết sợ gì đâu? Chờ mấy ông kia còn anh không biết. Lại sánh về. À dài xem á? ok nhé. Đưa đưa đây. em không được. em không được. 우와. 이거 배가 하나도 안 나가요. 제가 하면 이거 어떻게 이렇게 편안하게 하는데 지금 노를 미는 것도 힘이 엄청 들어가거든요. 와. 보기엔 쉬워 보였는데 역시 아무나 하는 게 아니었습니다. 20분 만에 도착. 근데 여기가 끝이 아니라 큰 배로 갈아타고 또 가야 한답니다. 이게 mất bao lâu ạ? Tầm 20 phút. 20 phút ạ? 그래도 배가 크니까 마음이 좀 놓입니다. 그제야 바다 경치가 눈에 들어오고 얘기할 여유도 생겼습니다. Anh thấy cuộc sống như này thế nào ạ? Hay vui, sáng đi lên đóng biển luôn. Hay vui. trời á. Thì anh quê của anh ở đâu luôn ạ? Ở đây luôn. Quay ở đây luôn. 한참 얘기하고 있던 중 다시 빨라진 속도. 아무 생각이 없어졌습니다. 저도 모르게 손을 잡았어요. 참 길었던 20분입니다. 푸엔에서 랍스터를 양식하는 가구는 무려 2,000가구나 된다는데요. 생산량의 대부분을 해외로 수출합니다. 아저씨가 매일 아침 출근한다는 양식장에 도착했습니다. Thì vô sân thân mình xét luôn. 바다 위에 떠 있는 구조물이라 계속 흔들리는 데다 자칫하면 빠질 것 같아서 계속 엉거주춤, 끝까지 조마조마합니다. 이곳이 랍스터 뗏목 양식장입니다. Nhà này là nhà để làm gì? Để mình ngủ mình coi mình canh tôm đâu ạ? Sợ người ta ma đáy đâu ạ? 멀리서 봤을 때는 창고같이 생겼었는데 뭐 있을 게 다 있고 요리도 해먹고 심지어 여기 누워 잘 수 있게까지 해놔가지고 그냥 여기서 사는 사람들의 약간 생활이 이렇구나라는 걸 그냥 여기서 바로 느낄 수가 있네요. 사흘에 1톤 정도를 출하하는데 길게는 열흘까지 집에 못 들어가기도 한답니다. 랍스터뿐만 아니라 물고기와 굴까지 양식을 하고 있습니다. 랍스터를 잡으러 가신다는데 또 해보라고 할까봐 불안합니다. 근데 아저씨는 관심 바뀌었나 봐요. 쿨하게 그냥 쑥 들어갑니다.
공기줄을 물고 잠수해서 잡는 거라 아무나 할 수 없답니다. 잠깐이었는데 랍스터가 3마리. 팔딱팔딱 힘이 아주 넘칩니다. Và 5 rạng. 5 rạng á? Vâng. 아우! 이렇게 싱싱한 랍스터 처음 봐요. 근데 얘 힘이 너무 센데? 가만히 있지 않고 힘 자랑을 하는 랍스터가 맛도 더 있답니다. Cái này khoảng mấy cân hả? 5 rạng. 5g. 500g 정도 사이즈는 한 40만 동 정도의 시장에서 팔리는데 확실히 베트남이 생산지다 보니까 한국보다 훨씬 싸네요. 껍데기가 두꺼운 갑각류이지만 예민해서 쉽게 상처가 나기 때문에 직접 한 마리씩 잡아야 한다네요. 미생물이나 해조류는 물론 다른 해산물이나 물고기까지 먹는 랍스터. 다 자라는 데는 약 1년 반에서 2년 정도가 걸리는데요. 1년에 한 번 껍데기를 탈피한답니다. 랍스터 양식을 하기 전까지 주민들은 해안 근처에서 낚시로 고기를 잡았다는데요. 랍스터 양식은 푸옌 주민들의 삶을 변화시켰습니다. 녀석들 힘이 대단하죠? 맛에 대한 기대가 큽니다. Đổ nước cho cái hòn nước nó bốc lên nó chín. Còn phải để cháy cái son. Mình phải xem chờ khoảng 10 phút nữa biết là mình dùng. 10 phút. 베트남은 음식 종류에 따라 사용하는 소스가 매우 다양한데요. 깨에다가 소금 섞은 좀 고소하고 짠맛이 나는데 제가 원래 한국에서 랍스타를 먹을 때는 그냥 찐 상태 그대로 먹거나 간장이나 아니면 칠리를 찍어 먹는데 특이하게 소금 찍어 먹네요. 아저씨는 일주일에 2번은 랍스터를 꼭 먹는다는데요. 색깔이 빨갛게 잘 익어서 정말 먹음직스러워 보입니다. 진짜 맛있겠네요. 속이 꽉 찬 걸 보니 배에서 먼저 신호가 옵니다. 엄청 뜨거울 것 같은데. 컵 넘냐? 뜨거운데 더 기다릴 수가 없습니다. cảm ơn anh ạ. 얘는 살 자체가 엄청 탱탱해서 씹을 때도 이게 좀 쫄깃쫄깃한 느낌이 있고 안에 이 랍스타 이 내장 부분 때문인지 살짝 바다향도 싹 나고 근데 소금을 찍으니까 그 바다향이 잡혀가지고 살짝 끝맛이 좀 달달하게 엄청 맛있어요. 이 맛을 보게 해준 아저씨가 고마워 저절로 한 입 넣어드렸습니다. Dùng tôm Việt Nam thấy có ngon không? Ngon lắm, nó tươi lắm. Cảm ơn. Nói chung là tôm này không có trắng nào. Không có trắng. Thì đối với người Phú Yên thì tôm hùm là món bình thường lắm. Vâng, món bình thường. Món đó tôm hùm là món bình thường. Ngày cứ dùng. Hà thường anh cứ hà đói hà bách lên hà trong mà. 뗏목 양식장에서 막 잡은 싱싱한 랍스터를 부담 없이 먹을 수 있는 것. 푸옌을 여행해야 할 또 하나의 이유입니다. 배를 든든히 채우고 이제 푸옌에서만 볼 수 있다는 독특한 풍경을 만나러 갑니다. 사실 이곳 푸옌 성만 가지고 있는 유일한 자연경관도 있습니다. 바로 이곳 간다디아인데요. 이 간다디아는 접시 모양 주상절리라는 뜻인데 어떤 모습일지 궁금합니다.
해안을 따라 자리한 현무암 암석 기둥들. 아주 오래전 인근 고원의 화산 활동으로 만들어진 자연경관입니다. 이곳 간다디어는 이런 지금 35,000개의 접시 모양으로 생긴 돌들이 이렇게 용암이 녹은 형태로 남아있는 자연경관인데요. 베트남 사람들은 여기를 오면 용의 비늘 같다라는 모습을 많이 묘사한다고 합니다. 근데 실제 제가 와서 보니까 이 용이 정말 이 푸이엔 동쪽 바다에 잠들어 있는 것 같아요. 멀리서 보면 큰 벌집처럼 보이기도 합니다. 누가 일부러 배열한 것처럼 서로 연속적으로 겹쳐진 돌기둥 모양. 자연적으로 갈라졌지만 자로잰 듯 완벽한 기둥은 볼수록 신비롭고 감탄을 자아냅니다. 간다디아는 독특한 자연유산의 가치를 인정받아 국가유산으로도 지정됐는데요. 이 특별한 풍경은 현지 관광객들에게 인기입니다. Xin chào anh. Chào anh. Anh đến từ thành phố nào nhỉ? Trong Phú Yên mà bạn đã chọn ở đây lý do là gì nhỉ? Tại vì là đây là địa điểm nổi tiếng ạ. Và trong danh sách của em lên kế hoạch từ trước. Và trong đây là những điểm của em phải tham quan. Rất là hay. Rất là hay. Vì sao ạ? Tại vì biển rộng, gió mát và cái kiến trúc của đá rất là tuyệt vời. Như vậy thì ở Việt Nam chỉ có ở Phú Yên có thôi. Chỉ có ở đây duy thôi nhất ở Phú Yên của Việt Nam. 잠시 앉아 파도 소리를 들으며 간다디아의 경관에 푹 빠져봅니다. 시간이 어떻게 갔는지 푸엔에서 놓쳐선 안 될 힐링 포인트입니다. 간다디아의 독특한 풍경을 뒤로하고 이번엔 중부의 역사를 만나러 갑니다. 19세기까지 존재한 베트남의 옛 왕조 중 하나였던 참파 왕국의 유적지를 찾아가는 길인데요. 가는 길이 그 숲속길 같아서 엄청 상쾌하고 또 이 길이 되게 오래된 길 같이 보여서 지금 가는 곳이 되게 신비롭게 느껴져요. 아, 저쪽에 참파 사원 입구가 보여요. 참파 왕국은 베트남 중남부 해안에 존재했던 고대 국가로 힌두교를 믿었던 인도의 말레이 계통 주민들이 세운 나라였습니다. 참파 왕국은 중개 무역으로 번성했고 인도인과 교류가 많아 인도의 영향을 많이 받았는데요. 베트남은 이 중부 지역에 192년부터 1832년까지 이 참파라는 왕국이 있었어요. 그때 이 참파는 또 인도의 영향을 받아서 힌두교를 국교로 해가지고 이런 중부 곳곳에 이런 참파 사원을 세웠는데 지금 그중 하나인 바이닛 탑을 보러 갑니다. 바이닛은 찹쌀가루와 녹두로 쪄서 만든 베트남 인기 떡인데요. 멀리서 보면 4개의 탑이 그 떡을 닮았다 하여 바이닛 탑이라 부릅니다. 영국의 한 작가는 놀라운 예술적 가치를 인정하며 일생에 가봐야 할 건축물 중 하나로 꼽았다고 합니다. 여기가 지금 이 7개의 총 탑이 있는데 이 사원에 여기서 메인 가장 중심이 되는 탑이에요. 이 탑 안에는 힌두교의 그 시바신 동상을 안에다가 모셔다 놓고 있는데 양식 자체가 되게 독특하네요. 탑 안의 모습은 어떨지 궁금한데요. 프랑스 지배 시대의 많은 귀중한 조각품들이 이곳에서 발견됐습니다. 시바신의 동상은 파리로 옮겨지고 현재 설치돼 있는 건 복제품이라고 합니다. 공기도 그렇고 뭔가 분위기가 좀 으스스합니다. 잘 보이진 않는데 지금 위에서 소리가 계속 나요.
어둠에 눈이 익숙해지길 기다려봤더니 박쥐입니다. 감독님 박쥐예요, 박쥐. 무서워. 안에 위에 박쥐가 엄청 많아요. 야행성인 박쥐는 많게는 수천 마리가 무리를 이뤄 산다는데요. 여기가 너무 어두우니까 이 박쥐가 위에 사는 것 같아요. 한때 융숭한 대접을 받았을 신전인데 지금은 박쥐의 고음 소리만 울려 퍼지는 모습이 뭔가 씁쓸하기도 합니다. 참파타워는 제 뿌리가 궁금한 후손들에게 잊혀져서는 안 될 유적지입니다. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Chào anh. Tên là anh tên là gì? Thực ra đây là một số thành viên của đoàn thôi. Đoàn mình rất là đông, nhưng mà một số thành viên sẽ tách đoàn lên đây để thăm một số cái điểm du lịch nổi tiếng ở đây. Champa là một cái nền văn hóa nó cũng đã khá là cổ xưa. Thực ra như là trong tới cái cả thế hệ mình thì nó cũng không rõ ràng nhiều lắm. Đó. Thì tuy nhiên là mình cũng được biết là họ đã từng là có một cái nền xã hội khá là phong phú, nhất là cả về mặt văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc. Như là ở đây chẳng hạn, đây là một trong những cái kiến trúc độc đáo mà chỉ có thể tìm thấy ở trong những cái di tích của người Champa. Chứ còn ví dụ như ở ngoài miền Bắc thì sẽ có một cái kiểu kiến trúc khác, thiết kế kiểu khác. 고대 왕국의 위용은 물론 지난 시간들의 무게가 느껴지는 의미 있는 시간입니다. 이번엔 원시의 삶을 찾아 넓은 바다로 갑니다. 베트남에서 생태 보존이 가장 잘 돼 있는 곳 중에 하나로 꼽히는 푸옌. 총 21개의 작은 섬들이 있는데 사람의 발길이 닿지 않은 깨끗한 섬들이 인기입니다. 자연 그대로의 원시의 섬을 가려고 해요. 전기도 안 들어오고 자연 그대로의 속에서 살아가는 곳인데 아직도 그런 무인도 같은 곳이 있다는 게 신기합니다. Lên tàu ở đâu à? Lên tàu á? Vâng vâng. 3년 전부터 섬까지 가는 배편이 마련됐답니다. 육지에서 약 2km 떨어진 거리. 그리 멀지 않지만 이 섬을 아는 사람의 수가 많지 않아 여전히 원시의 아름다움을 간직하고 있는 섬 마이냐로 갑니다. 최동단에 위치해 일출과 일몰이 무척이나 빠르다는데요. 설레기도 하고 기대도 됩니다. 아니 뭐 영화 킹콩에 나오는 그런 약간 원시림 같은 섬인데 안에 뭐가 있는지 궁금한데요. 섬의 모양이 고리 모양을 닮아 별명이 루프섬이랍니다. 과거에는 현지인들만 알고 여행하거나 낚시를 하는 곳이었다는데요. 바다 색깔이 무슨 유럽의 한 섬나라에 온 것 같아요. 베트남에서 이런 색을 본 적이 없는데 너무 예뻐요. 에메랄드빛 바다와 흰 모래사장, 그리고 잔잔한 파도. 지금까지 보았던 베트남 해변의 아름다움과는 또 다른 모습이라 너무 새롭습니다. 진짜 시원해요. 이 섬의 주인이 된 듯한 감상에 빠져 있는데 사람의 흔적이 보입니다. 저쪽에 마을 주민이 사는 집 같은 집이 보이네요. Chào bà. Chào, lần này Hàn Quốc ấy đang đi du lịch ở đây hả? Bà đang làm gì á? Con hầu, bà rửa hầu. Hầu á? Hầu của con. Xóm ở đây lâu chưa ạ? Bà sống đây 25 năm rồi. Còn cái hầu của cha mẹ của bà ở đây là coi như bà
cha mẹ bà sanh bà non đéo này, sinh 5 chị em. Vì sao bà sống ở đây với ông hả? Tại vì học kia là con với cha mẹ mình ở đây mà con. Thì cái quê cũng như là quê của mình vậy. Và có nghèo hay cái giàu thì mình cũng vừa cái quê của mình ở con ạ. 이곳에서 태어나신 할머니는 전쟁으로 아버지가 돌아가신 후 가족들과 육지로 나가 살다가 남편과 함께 다시 돌아왔답니다. 이 집은 어머니한테 물려받았다는데요. trong nhà. Đó, trong nhà bà đó. Vợ chồng bà ở như đây thôi. Ở đâu đó? Nè vợ chồng. Đây là giường hả? Giường đây, Lý Quang đây, rồi. Thì giường này bà làm luôn. À bà làm? Bà làm á? Làm thế nào? Thế nào làm? Bà đó mà làm bàn đồ gì cũng vậy, của bà cũng tôi kế. 집이 낡아서 2년 전 다시 지으신 거라는데 솜씨가 대단합니다. 못하는 게 없는 슈퍼우먼, 기둥을 이은 것도 깔끔합니다. Thì bà cháu muốn hỏi là nếu mà muốn uống nước thì có giếng hay? Ở giếng con. Giếng ở đâu? Giếng ở trên đây một cái, bên đây một cái. Ở quê Hòn La của bà tới 3 cái giếng lận. 섬사리의 가장 큰 문제는 물이라 걱정돼서 여쭤봤는데 바로 근처에 우물이 있네요. 식수는 아니고 생활용수로 쓰는 물이랍니다. Rồi mình chở xi măng ra cho người ta nó đúc bọng, nó đê xuống, nó đào xuống. Nó có nước lên bà dùng. Thấy bà chắc là tuyệt vời vì làm xi măng như này đấy. Đúng không? Sao? Chở xi măng tông bờ đem ra. Xong bắt đầu thợ nó đúc, xong nó đào. Trời chứ mà. 목마른 사람이 우물 판다고 하잖아요. 필요한데 사람이 없으니 직접 하는 수밖에 없었답니다. Ê, thằng trai đứa gái, con bà hai đứa. Trai gái à? À xin chào. Xin chào anh. 할머니는 팔남매를 뒀는데 육지에 사는 자녀들이 일을 도와주러 섬으로 출퇴근을 한답니다. 섬에 온 관광객들이 먹거리를 주문하기 때문이라는데요. Mà mùa đây thì không ở với bên mình, chứ mùa kia đây ở mà. Mùa đông đây ở đây lớn. 성게 껍데기의 윗부분만 잘라내고 달걀과 땅콩 등을 넣어 구워 먹는 성게구이는 마이냐 섬의 별미. 진수성찬이 뚝딱 차려졌습니다. 원시섬이라 먹을 게 없을 줄 알았는데 바로 앞바다가 시장이라는 걸 생각 못했습니다. Cảm ơn bà. Để chiếm mà tao phải bắt của bạn. Còn ai? 맛있는 음식을 알게 되면 새로운 별을 발견한 것보다 더 큰 행복을 가져다 준다고 하는데 지금이 딱 그런 순간입니다. Ngon quá. Bà nấu tất cả món này à? À, bà nấu á. Nên ngon hơn. 성게구이는 다른 데선 못 봤는데 맛이 어떨까요? 들으셨나요? 성게가 원래 쌉싸름 맛이 나가지고 좀 써서 잘 못 먹는데 얘는 쌉싸름한 맛은 하나도 안 나고 이 안에 땅콩이랑 뭐 소스가 굉장히 좀 달짝지근하고 그리고 또 이 땅콩이 들어가 있어서 엄청 고소해요. 불편해도 마음이 편한 게 최고라는 할머니. Hạnh phúc á. Hạnh phúc à? Sao à? Bà ở đây là nó vui, nó viên rồi con à. Bà vui và không mà bà không có muốn vô bờ. Muốn ở đây à. Bà không muốn vô bờ. Bà ở đây bà làm đủ à. 얘기를 나눌수록 친할머니가 떠올라서 잠깐이었을 뿐인데 애틋한 정이 쌓였습니다.
Cảm ơn anh nhiều chứ ạ. Hôm nay vất vả mà đi xung quanh thôi. 때묻지 않은 원시의 섬. 두고두고 꺼내볼 추억의 엽서 한 장. 가슴에 품고 떠납니다. 지금 애대족을 만나러 가고 있는데요. 뭔가 또 재밌는 일이 저를 기다리고 있는 듯한 느낌이 듭니다. 가는 길이 험해서 혼자는 들어갈 수 없는 지역이래요. 아마존 열대우림 같이 쫙 펼쳐져 있어요.